ابتدائی طبی امداد کے بعد ایسے مریض جن کا علاج ساہیوال میں ممکن نہ تھا انہیں لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ دن اور رات کا فرق بھلائے سعد نے ساہیوال کے تمام چھوٹے بڑے ہسپتال چھان مارے تھے، لیکن مصطفیٰ علی صاحب اور لاریب کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حادثے کو 9 دن گزر چکے تھے، ناقابل شناخت لاشوں کو دفن کیا جا چکا تھا۔ سعد آخری امکان کے طور پر بھی کبھی یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن اور باپ ان ناقابل شناخت جلی ہوئی یا چند اضلاع پر مشتمل لاشوں میں شامل ہیں۔ انتہائی دگر دو حالت میں وہ ساہیوال سے لاہور آیا تھا۔ اسے ساہیوال میں یہ بتایا گیا تھا کہ نازک حالت میں کئی مریضوں کو لاہور کے مختلف بڑے ہسپتالوں میں لایا گیا ہے۔ ایک موہوم سی امید پر ایک ایک کر کے لاہور کے تمام ہسپتالوں میں اپنے باپ اور بہن کو تلاش کرتے ہوئے اس کے حوصلے دم توڑ رہے تھے۔ جنرل ہسپتال لاہور میں مصطفیٰ صاحب شدید زخمی حالت میں کومے میں جا چکے تھے۔ سعد نے انہیں دیکھا تو اس کا وجود ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مصطفیٰ علی کے شکستہ لباس سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے ان کو شناخت کیا جا سکے۔ لاریب تاحال لاپتہ تھی۔ سعد صدمے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جنرل ہسپتال کے برآمدے میں ٹھنڈے فرش پر بے جان وجود کے ساتھ بیٹھ کر اس نے امی کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ امی اور گاؤں سے کچھ اور قریبی عزیز ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ سعد کی دونوں پھپھوؤں کو بھی ان اندوہناک واقعے کی اطلاع مل چکی تھی۔ میری لاریب، اسے اپنوں کے ہاتھوں آخری سفر پر روانہ ہونا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ امی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ نورین اور ثروت پھپھو ان کے پاس تھیں۔ امی پلیز ایسا مت کہیں، ہو سکتا ہے لاریب بھی ابا جان کی طرح کسی ہسپتال میں ہو۔ وہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو اب تک پتہ چل چکا ہوتا۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سب کو یقین آتا جا رہا تھا کہ لاریب مر چکی ہے۔ حویلی کے نیم تاریک برآمدوں میں گھومتے اور لان میں لگے ہوئے قدیم درختوں اور خوش رنگ پھولوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اکتا گئی تھی، اس لیے کھلے گیٹ سے باہر دیکھتے ہوئے دور تک سنسان نظر آتے پختہ راستے پر چلی گئی۔ موسم میں ہلکی ہلکی ہنکی اور گرد و پیش میں چھائے ہوئے سناٹے میں سڑک کے دونوں جانب درخت خاموش کھڑے تھے۔ بابا جان اسے اکثر واک کرتے ہوئے آموں کے باغ میں لے جاتے تھے، لیکن وہ تنہا کبھی نہیں نکلی تھی۔ کتنی ہی دیر چلنے کے بعد وہ باغ میں پہنچ گئی۔ بڑے بڑے آم کے گھنے درختوں کی وجہ سے باغ میں گھنی چھاؤں تھی اور ٹھنڈک کا احساس قدرے زیادہ تھا۔ وہ شال اچھی طرح لپیٹ کر ادھر ادھر پھرتی رہی، پھر تھک کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ مسجدوں سے 12 بجے کے بعد ثنا کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ گاؤں کے مرکزی مسجد سے آواز بہت بلند اور صاف یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے نیچے گرے ہوئے پتے اکٹھے کر رہی تھی۔ تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خواہ ہے ملک ملک۔ مومنہ نے نعت کے الفاظ سن کر چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مٹھی میں بھرے پتے نیچے بکھر چکے تھے۔ نہ زمین میری ہے قرارگاہ، نہ فلک ہی منزل جذب دل، بڑی دیر سے ہے سفر میرا، تیری یاد سے تیری یاد تک۔ اس کے سر میں ٹیسے اٹھنے لگی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی، مگر لفظ جیسے مسلسل کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ اس کا سر آم کے تنے سے ٹکرایا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ یکدم اسے ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرکزی سڑک سے گاؤں آنے والے ذیلی راستے پر مڑتے ہوئے مقتدی نے کافی فاصلے پر کسی عورت کو آتے دیکھا۔ اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ عورت سڑک کے عین درمیان گری تھی۔ مقتدی نے چونک کر گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ کوئی عورت سڑک پر گری ہے۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اظہر نے اس سے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ فیصل بھی متوجہ ہو گیا۔ ان کے قریب پہنچنے تک عورت اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے سر گھٹنوں میں دیے رکھا تھا اور بری طرح کانپتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا لباس گرد آلود اور شال چند قدم کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں گاڑی روک کر نیچے اتر آئے۔ مقتدی لڑکی کے پاس جانے کی بجائے اس کی شال لینے کے لیے آگے بڑھا۔ فیصل نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ اوہ، یہ تو زخمی ہے۔ اس نے مومنہ کے ہونٹوں سے بہتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے اس کی ابھری ہوئی نیل والی پیشانی کو چھوا۔ مقتدی شال لے کر واپس آیا تو فیصل مومنہ کے بکھرے بال اس کے کندھوں سے ہٹا رہا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کن پٹیوں کو دبایا ہوا تھا۔ مومنہ، اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے فیصل کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور شال مومنہ کے سر پر ڈال دی۔
फैसल मुक्तदी के धक्का देने पर लड़खड़ा कर पीछे हुआ था। वैसे लड़की जीती जागती कयामत है। फिर वो आ भरकर बोला था। मुक्तदी ने तैश में आकर उसके जबड़े पर मुक्का दे मारा। मुक्तदी, कंट्रोल योरसेल्फ। अज़हर ने आगे बढ़कर फैसल को संभाला। इसे कहो अपनी गंदी जहनियत सिर्फ अपने तक महदूद रखे। मुक्तदी ने झुककर मोमना को उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरश्त लहजे में इससे पूछ रहा था। बाबा जान, वो बंद आंखों के साथ चिल्लाई। होश में आओ। मुक्तदी ने इसे कंधों से थामकर जोरदार झटका दिया। मोमना ने आंखें खोली। छोड़ो मुझे, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। वो उसका हाथ छुड़ाकर भागने लगी। अब भी हवेली के बजाय उसका रुख मुखालिफ सिमत में था। मुक्तदी ने सख्ती से मोमना का बाजू खींचा। तुम दोनों पीछे बैठो। वो मोमना को लिए गाड़ी की तरफ आया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, मेरा बैग दो। फैसल गुस्से से गाड़ी की पिछली सीट से अपना बैग उठाने लगा। मुक्तदी ने मोमना को अगली सीट पर बैठाया और दरवाज़ा बंद करके घूम के दूसरी तरफ आया। फैसल, मेरा दिमाग इस वक्त उल्टा हुआ है, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। इसने फैसल से बैग छीन लिया। मेरा दिमाग भी उलट गया है, मुझे अभी वापस जाना है। फैसल ने उससे बैग लेने की कोशिश की। फॉर गॉड सेक फैसल, मुझे तंग ना करो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अंधे हो गए हो? तुम्हें मोमना की कंडीशन नज़र नहीं आ रही जो यूं बकवास किए जा रहे हो? वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। अज़हर ने फैसल को गाड़ी में धकेला और खुद भी उसके साथ बैठ गया। मुक्तदी ने तूफ़ानी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम लोग गेस्ट रूम में चलो, मैं आता हूँ। हवेली पहुंचकर मुक्तदी ने मोमना को गाड़ी से निकाला और मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोमना अभी तक आंखें बंद किए रो रही थी। हर जगह तुम्हारी आशिकाना रग फड़कने लगती है। वो मुक्तदी की रिश्तेदार है, इसलिए वो इतने गुस्से में आ गया। तुम्हें पता है इन मामलात में वो कितना हसास है। अज़हर ने गेस्ट रूम की तरफ जाते हुए कहा। फैसल खामोश था। मोमना ने मुक्तदी का हाथ सख्ती से दबोच रखा था। वो बंद आंखों से मुसलसल आंसू बहाती हुई उसके सहारे खींचती हुई आगे बढ़ रही थी। बाबा जान, फ़िज़ा, सुगरा, कहाँ हैं आप सब? लाउंज में दाखिल होते ही वो आवाज़ें देने लगा। फ़िज़ा भागकर उसके पास आई। फ़िज़ा, बाबा को बुलाओ। सुगरा से कहो पानी गर्म करके लाए और तुम मेरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। वो मोमना को इसके बेडरूम की तरफ ले जाते हुए फ़िज़ा को हदायत दे रहा था। फ़िज़ा हवास बाख्ता सी खड़ी मोमना की अबतर हालत देख रही थी। जल्दी करो, सुना नहीं तुमने? वो इसे वहीं खड़े देखकर दहाड़ा। मुक्तदी ने मोमना को बेड पर लटाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद खौफज़दा थी, इसलिए मुक्तदी का बाजू नहीं छोड़ रही थी। क्या मसला है, लेट जाओ। मुक्तदी ने अपना बाजू छुड़ाया। बाजू छुड़वाने पर मोमना सहम कर सख्ती से इससे लिपट गई। वो मुठियाँ बीचे बुरी तरह सिसक रही थी। इसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। इसी वक्त बाबाजान कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ मोमना? मुक्तदी बाबाजान को देखकर हफ़त का शिकार होने लगा। कहाँ थे आप सब? और ये आपको बताए बगैर अकेली कहाँ जा रही थी? अगर मैं रास्ते में ना होता तो ये न जाने कहाँ ख्वार हो रही होती। इसने ज़बरदस्ती मोमना को बेड पर बिठाया। बाबाजान मोमना के होंठों से बहते खून और पेशानी पर लगे ज़ख्म को देखकर परेशान हो गए। इन ज़ख्मों के अलावा भी मोमना की हालत तशवीशनाक थी। मुक्तदी, इसे डॉक्टर के पास ले चलो वरना इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाएगी। मैं इसकी ड्रेसिंग कर दूं? अगर तब तक ये ना संभली तो फिर ले चलेंगे। मुक्तदी गर्म पानी में डिटोल मिलाकर रुई से इसके जख्म साफ करने लगा। वो बेचैनी से सर हिला रही थी, इसलिए मुक्तदी को पट्टी करने में दुश्वारी हो रही थी। मोमना बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है? बाबाजान उसके पास बैठकर इसके हाथ थामते हुए बड़ी नरमी से पूछ रहे थे। मुक्तदी देखो, इसकी मुट्ठियाँ नहीं खुल रही, तुम इसे गाड़ी तक लाओ। मैं औरंगज़ेब को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। मुक्तदी ने करीम मोमना की पेशानी और फटे हुए होंठ पर लगाई और उसके गालों पर बहते हुए आंसू साफ करने लगा। महज सड़क पर गिरने से इसकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई। ये किसी चीज़ से डर रही है। ये सड़क पर भाग रही थी। इसका रुख घर की बजाय मेन रोड की तरफ था और ये इतनी बदहवास थी कि इसने मुझे नहीं पहचाना। अगर मैं रास्ते में ना होता तो ये सड़क तक चली जाती और किसी मुसीबत में पड़ जाती। मुक्तदी ने उसके बालों से कैचर उतारकर इसके बाल समेटे और दोबारा कैचर लगा दिया। वो इसे सहारा देकर बाहर ले जाने लगा। मोमना नढाल हो चुकी थी। इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मुक्तदी ने तशवीश से इसकी तरफ देखा। जब वो डॉक्टर औरंगज़ेब के पास पहुंचे तो वो नीम बेहोश हो चुकी थी। मोमना को जहनी सदमा पहुंचा है। किसी चीज़ या बात ने इसे अपसेट किया है। इस वजह से ये इतनी खौफजदा हुई और पट्टों में खिंचाव पैदा होने की वजह से इसके हाथ पांव मुड़ गए हैं। डॉक्टर औरंगज़ेब ने तफसील से बताया। मोमना आज तक हवेली से बाहर अकेली नहीं गई। मैं ड्राइंग रूम में था, कुछ मेहमान आए हुए थे। पता नहीं इसे क्या हुआ और ये क्यों इतनी दूर तक अकेली चली गई। बाबाजान हैरान थे। ये ठीक हो जाए तो हो सकता है खुद ही वजह बता दे। तुम इसे आधे घंटे तक घर ले जाना, मैं चलता हूँ। मुझे एक पेशेंट को विजिट करना है। अभी कुछ देर पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। उन्होंने जाने से पहले उसकी नब्ज़ चेक की। ये अब नॉर्मल है।
اگر گھر جا کر کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے فوراً انفارم کرنا۔ بابا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی تمام تر کوشش لا حاصل جانے کے بعد سعد مصطفیٰ صاحب کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ باپ بیٹی اکٹھے ہوں گے، اس لیے مصطفیٰ صاحب کو لاریب کے بارے میں پتہ ہوگا۔ مصطفیٰ صاحب کو کوما میں گئے 38 دن ہو چکے تھے۔ ٹانگ میں گھٹنے سے اوپر بارود کے کچھ ٹکڑے گھس گئے تھے۔ ٹانگ سے گوشت مکمل طور پر غائب تھا اور ہڈی میں کریکس پڑ گئے تھے۔ اس زخم کو بھرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ باقی جسم پر جلنے کے اور دوسرے چھوٹے بڑے زخم تھے، وہ کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے۔ 38 دن بعد ان کے دائیں ہاتھ نے ہلکی سی جنبش کی۔ ڈاکٹرز پر امید تھے کہ اب وہ جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ اگلے 4 دنوں میں وہ باقی جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینے لگے۔ صرف ان کا دماغ کسی حد تک سویا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ شئیس اور مریم کے پاس گھر میں ثروت پپھو اور ان کی بیٹی زارا تھی۔ عیادت اور تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانا بانا بندھا ہوا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کو یقین تھا کہ لاریب ساہیوال کے کسی قبرستان میں لاوارث اور ناقابل شناخت سمجھ کر دفن کی جا چکی ہے۔ صرف سعد تھا جو ابھی تک حیدر کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے کلینک، ہسپتال، دارالمان، ساہیوال کے تھانوں، ہر اس جگہ جا رہا تھا جہاں لاریب کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ صاحب ہوش میں آئے تو انہوں نے غنودگی میں بازو ہلاتے ہوئے لاریب کو پکارا، جیسے وہ اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لینا چاہتے ہوں۔ سعد اس وقت ان کے پاس تھا۔ انہیں لاریب کو پکارتے دیکھ کر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ لاریب کے بارے میں پتہ چلنے پر ابا جان کہیں یہ دوبارہ صدمے کی وجہ سے کومے میں نہ چلے جائیں۔ سعد نے انہیں انجیکشن لگا دیا۔ وہ انہیں ہر ممکن حد تک پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ صاحب دوبارہ 6-7 گھنٹوں بعد ہوش میں آئے تھے۔ لاریب، میری بچی، وہ دیوانہ وار اسے آوازیں دیتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ یہ میں ہوں ابا جان، سعد۔ اس نے نرمی سے انہیں اپنے بازوں میں تھام لیا۔ سعد، لاریب، اسے پکڑو، دیکھو وہ۔ سعد بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہا تھا۔ ان کی بے ربط باتوں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ لاریب ان کے ساتھ تھی، لیکن انہیں پرسکون رکھنا ضروری تھا، ورنہ انہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابا جان، آپ اس وقت ہسپتال میں ہیں، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ لاریب بالکل ٹھیک ہے، وہ گھر پر ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم گھر چلیں گے۔ آپ خود کو پرسکون رکھیں۔ سعد، لاریب ٹھیک ہے نا؟ وہ میرے بالکل سامنے تھی، صرف چند قدم کا فاصلہ۔ وہ کہاں ہے؟ سعد سے آنسو ضبط نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے انہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ نرس نے آن ڈیوٹی ڈاکٹر کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ انہی کو ٹریٹ کرنے لگا۔ سعد کوریڈور میں نکل کر دیوار سے سر ٹکائے رو رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو سعد؟ حوصلہ کرو۔ اگر تم حوصلہ ہار جاؤ گے تو مامی کو کون سنبھالے گا؟ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیدر، میری لاریب، وہ مجھے مل تو جاتی، میں اسے کندھا دے کر قبرستان لے جاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتا، اسے خود مٹی کے حوالے کرتا، لیکن یہ سب اس طرح، میں کیا کروں؟ میں کیسے خود کو یقین دلاؤں؟ سعد فرش پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے مان لوں وہ نہیں رہی؟ میں ابا جان کو کیا بتاؤں؟ میں ان کی لاڈلی کو ڈھونڈ نہیں پایا، میں کیسے ان کا سامنا کروں؟ اس نے آنسوں میں تر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سعد، اٹھو یہاں سے، میرے ساتھ چلو۔ حیدر نے بمشکل اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ مدھر اور پرسوز سی گنگناہٹ پر مقتدی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی اور آواز لان سے آ رہی تھی۔ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتا ہوا بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مومنہ دنیا و مافیا سے بے خبر جھولے میں بیٹھی نعت پڑھ رہی تھی۔ مقتدی حیران رہ گیا۔ پچھلے 4 دنوں سے مومنہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ مقتدی اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی میں رکا ہوا تھا۔ فیصل اور اظہر ویکنڈ گزار کر واپس چلے گئے تھے اور اسے کئی بار کال کر چکے تھے۔ کہاں وہ اس کی گمسم کیفیت اور کہاں اب اتنی صبح لان میں بیٹھ کر نعت خوانی ہو رہی تھی۔ مقتدی پاؤں میں سلیپر پہن کر باہر چلا آیا۔ مومنہ کی آواز بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی دھیمی خوشالحان آواز ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مقتدی چند قدم کے فاصلے پر رک کر بے خودی میں اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خواں ہے ملک ملک۔ وہ آخری مصرعے بار بار دہرا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر اس کی تکرار سننے کے بعد مقتدی آہستگی سے چلتا ہوا جھولے کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مومنہ نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ مقتدی، یہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ کہاں ملتے ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ بڑی بے ساختگی میں اس نے پہلی بار مقتدی کو مخاطب کیا، ورنہ وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ ان کے درمیان قائم ہونے والے نئے رشتے نے بھی اس کے مزاج پر ذرا اثر نہیں ڈالا تھا۔ در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے۔ دیکھا، اس دن بھی کوئی مسجد میں پڑھ رہا تھا،
आप सुन रहे हैं ना? उसने मुक्तदी का बाजू हिलाया। नमाज फजर के बाद मस्जिद में दर्स कुरान होता था और उसके बाद कोई बच्चा नात पढ़ रहा था। मुक्तदी उसकी बात समझ ना सका। किस दिन? वो बगौर मोमना के तासुरात पढ़ रहा था। जब मैं बाग में गई थी, कोई मस्जिद में पढ़ रहा था। तुम नात सुनकर डर गई थी? मुक्तदी को लगा जैसे उलझन का सिरा मिल जाएगा। नहीं, मैं डरी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं समझ नहीं पाई। वो सर झटक कर उसकी कैफियत से निकल आई। मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएं, फिर मैं तुम्हें उम्रा के लिए ले चलूँगा। लेकिन मुझे उम्रा के लिए नहीं जाना, आप मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलें। बाबा जान मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे। इन दोनों को लॉन में देखकर वहीं चले आए। बाबा मेरी बात मानते हैं। बाबा जान, आप मुझे ले जाएंगे ना? वो उठकर उनके पास आ गई। कहाँ? मुस्तफ़ा और मुश्तबा के पास। वो कौन है? वो उसकी बात समझ नहीं पाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही है। अभी कोई मस्जिद में नात पढ़ रहा था। उस दिन भी नात सुनकर इसकी तबीयत खराब हुई थी। मुक्तदी ने उनकी उलझन दूर की। हाँ, मैं तुम्हें इनके पास ले चलूँगा। क्यों नहीं, हम तीनों जाएंगे। कब? वो अभी जाने के लिए तैयार थी। बहुत जल्द। आओ अंदर चलें। बाबा जान वॉक? तुम मुक्तदी के साथ चली जाओ। बाबा जान इस पॉइंट के बारे में फ़ौरन डॉक्टर औरंगज़ेब से बात करना चाह रहे थे। नात ख्वानी हमारे अमूमी कल्चर का हिस्सा है। मोमना ने जो नात उस दिन सुनी, हो सकता है इसने पहले भी सुन रखी हो, इसलिए इसकी मेमोरी अपसेट हो गई है। डॉक्टर औरंगज़ेब ने उनकी पूरी बात सुनकर ख्याल जाहिर किया था। तुम मोमना को अपने साथ लाहौर ले जाओ। फाइनल सेमेस्टर के इम्तिहान से पहले वो मुल्तान आया तो बाबा जान ने इसे मोमना को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। वो हैरत से उनका मुंह देखने लगा। इसे यहाँ क्या तकलीफ़ है? मैं खुद इम्तिहान के बाद यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। बाबा जान का चेहरा खिल उठा। तुमने अच्छा फ़ैसला किया है। वापस आकर फैक्ट्री संभाल लो। गांव में रहोगे तो बागात और ज़मीनों वगैरह को भी देख सकोगे, मगर तुम्हारी वापसी में 4-5 माह लग जाएंगे। इतना अरसा मोमना हवेली में अकेली नहीं रह सकती। मैं कुछ अरसा के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। आप इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं? फैक्ट्री के लिए कुछ नई मशीनरी चाहिए। एक टेक्सटाइल प्लांट ख़राब हो गया है। इसके अलावा अपना चेकअप करवाना है। दिल की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। औरंगज़ेब कह रहा था शायद बाईपास करवाना पड़े। मेरा अब जीने को जी चाहता है। तुम्हें और मोमना को हंसते बसते देखना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाना चाहता हूँ। वैसे भी मोमना तुम्हारी बीवी है। अब तुम उसकी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मुझे तो उससे डर लगता है। अजीब संकी सी है। उसके बेसाहता कहने पर वो हंस पड़े। मुक्तदी हफीफ हो गया। एक जवान मर्द हो और छोटी सी लड़की से डरते हो। मोमना बिल्कुल ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करवा ली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो असबात में सर हिलाकर रह गया। वो दोनों बाबा जान को लाहौर एयरपोर्ट से सी ऑफ करके वापस आए तो हर सू गहरा अंधेरा फैल चुका था। बाबा जान रात 9 बजे की परवाज़ से बरतानिया रवाना हुए थे। चाय पियोगी? मुक्तदी ने लॉन्च में सोफे पर बैठकर हान सामा को आवाज़ दी। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मोमना ने सुर्ख आंखों को मसला। मुक्तदी ने बगौर इसके थके थके चेहरे और नींद से भरी आंखों को देखा। वो सुबह मुल्तान से रवाना हुए थे। बाय रोड इतने लंबे सफ़र ने इसे थका डाला था। मुझे मेरा बेडरूम बताएं, मोमना ने खड़े खड़े कहा। वो इस घर में पहली बार आई थी, इसलिए इसे कमरों के बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ बैठो, मैं चाय पी लूँ, फिर बेडरूम में चलते हैं। मुक्तदी ने कहने के साथ इसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कबीर बाबा, एक गिलास दूध भी ले आएं। मुक्तदी ने हान सामा से कहा। मोमना झंझलाहट का शिकार थी। ज़्यादा नींद आ रही है। मुक्तदी ने इसका सर अपने कंधे से लगाया। मोमना भुदक कर पीछे हटी। इसके अंदाज पर मुक्तदी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्या हुआ? वो अनजान बनकर पूछने लगा। मुझे दूध नहीं पीना। वो कतरा कर उठने लगी। मुक्तदी ने उसका बाजू पकड़कर अपने बिल्कुल करीब बिठाया। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उसने मोमना के तपते हुए गालों को नरमी से छुआ। मोमना बेबसी से निगाहें झुकाए बैठी थी। हान सामा चाय ले आया तो मुक्तदी संभल कर बैठ गया। मोमना ने रुकी हुई सांस बहाल की और दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। सुबह मुक्तदी की आंख देर से खुली। मोमना कमरे में नहीं थी। इसने टाइम देखा तो यूनिवर्सिटी को देर हो चुकी थी। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो मोमना हस्बे मामूल लॉन में थी। तुम्हें घर का और कोई कोना पसंद नहीं आता? वो इसके पास बैठकर इसकी पुश्त पर बिखरे बालों से खेलने लगा। मोमना चुप होकर इसे देखने लगी। तुम्हें इस नात के अलावा और कुछ गुनगुनाना नहीं आता? मोमना अक्सर वही नात पढ़ती रहती थी। मुझे खुद कभी कभी हैरत होती है, लेकिन बिला इरादा ही ये नात मेरे होंठों पर आ जाती है। ना जाने इसमें क्या तासीर है। वो खोई खोई सी बोल रही थी। हवेली का लान ज़्यादा अच्छा है। यहाँ झूला भी नहीं है और फूल भी इतने प्यारे नहीं। बाबा जान को गार्डनिंग का शौक़ है। हवेली का लान इनकी चॉइस है। मुझे पता होता बेगम साहिबा को झूले पर बैठने का शौक़ है तो ज़रूर इधर भी झूला रखवा देता।
वो दोनों घास पर बैठे हुए थे। मुझे पौधे और फूल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मुझे पता है। आपको कैसे पता चला? मोमना ने हैरत से इसकी तरफ देखा। हर वक्त लॉन में बैठी रहती हो, ये जानना कौन सा मुश्किल है। मुक्तदी ने उसका हाथ थाम लिया। आए अंदर चलें। मोमना उसके पुरतपिश लम्स पर हाथ छुड़ाने लगी। तुम्हें मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? उसने जवाब नहीं दिया। मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो गया हूँ। अब सारा दिन घर में रहकर तुम्हें तंग करूँगा। वो बड़ी तवज्जो से मोमना का दिलकश चेहरा देख रहा था। सेल फोन की बेल पर मुक्तदी का ध्यान भटक गया। एक तो इस जहांगीर को चैन नहीं। वो बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव करने लगा। मोमना ने जान छूटने पर शुक्र अदा किया और जल्दी से उठने लगी। मुक्तदी ने हाथ पकड़कर इसे रोका। हाँ यार क्या बात है? मैं लाहौर आ चुका हूँ। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? लेट हो गया था इसलिए। वो बेजारी से बात समेट रहा था। तुम ऐसा करो दोपहर को मेरी तरफ आ जाओ। अज़हर और फैसल भी होंगे, इकट्ठे बैठकर स्टडी करेंगे। नहीं यार मैं नहीं आ सकूँगा। ऐसा करो तुम शाम को मेरी तरफ आ जाओ, इकट्ठे डिनर करेंगे और साथ ही तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊँगा। क्या? जहांगीर उसकी बात सुनकर चीख पड़ा। हाँ ठीक कह रहा हूँ। मुक्तदी की मुस्कुराती निगाहें मोमना के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। हम लोग अभी आ रहे हैं। अरे नहीं बात तो सुनो। लेकिन जहांगीर ने लाइन काट दी। लो ये नई मुसीबत, नाश्ता भी नहीं करने देंगे। वो सेलफोन जेब में रखकर उठा। सोचा था आज घर पर हूँ, सुकून से वक्त गुजारूंगा, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? मोमना ने इसके साथ चलते हुए पूछा। वो दिल ही दिल में इनकी आमद पर खुश हुई थी। दोस्त हैं मेरे, क्लास फेलोज़ हैं। ऐसे ही बता दिया इन्हें। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जान को आ जाएंगे। कबीर बाबा जल्दी से नाश्ता लाएं। इसने खाने की मेज़ पर आकर कुर्सी खींच ली। अब देखो शादी के दूसरे दिन कोई इस तरह नाश्ता करता है, इतनी अफरा तफरी में। मोमना खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। तुम भी कुछ बोलो या चुप का रोज़ा रख लिया है? गौतम बुद्ध की जानशीन। वो मोमना की तरफ मुतवज्जा हुआ। खाते हुए खामोश रहना चाहिए, आराम से नाश्ता करें। मोमना ने स्लाइस पर मक्खन लगाकर इसकी प्लेट में रखा और फ्राई अंडे पर स्याह मिर्च छिड़कने लगी। इन्हें नाश्ते किए थोड़ी ही देर हुई थी जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तुम कमरे में जाकर अच्छे से कपड़े पहन लो, मैं इन्हें देखता हूँ। कबीर बाबा चाय के साथ कुछ ले आइएगा। वो बोलता हुआ लॉन्च से बाहर निकल गया। मोमना कमरे में चली गई। मोमना ने अभी बैग नहीं खोले थे, वो जो मुल्तान से लाई थी। सारे लड़के हैं, मैं क्या एहतमाम करूं? उसने बैग से एक सूट निकाला और इस्त्री तराश करने लगी। मुक्तदी मेहमानों को ड्राइंग रूम में ले गया था। बड़े तमीज़दार हो गए हो और इतनी जल्दी बदल गए हो। फैसल ने इसके ड्राइंग रूम में बैठाने पर तंज किया। वो कौन इनकलाबी खातून है जिन्होंने तुम्हारे नज़रियात बदल डाले? तुम तो औरतों से एलर्जिक थे। अज़हर भी हैरान था। तुम दोनों इस इनकलाबी खातून से मिल चुके हो। हाँ जहांगीर के लिए सरप्राइज़ है। हैं? हम कब मिले थे? वो दोनों जहन पर जोर देने लगे। अज़हर यकदम कहका लगाकर हंस पड़ा। इसे क्या हुआ? फैसल और जहांगीर हैरत से इसे हंसता देख रहे थे। वो वाकई इनकलाबी खातून है, कम अज़ कम तुम्हारे लिए। अज़हर की हंसी नहीं रुक रही थी। मुक्तदी के नज़रियात का मुझे नहीं पता कि वो बदले या नहीं, लेकिन तुम्हारा चौकट्टा उस दिन बदलने लगा था। अज़हर ने बमुश्किल बात मुकम्मल की। इसकी हंसी एक बार फिर छूट गई। मुक्तदी की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? फैसल उसकी बात अभी तक नहीं समझ सका था। बुरा मत मानना मुक्तदी, जन और ज़मीन वाकई फितना है। तुमने जन के लिए अपने जिगरी यार की ठुकाई कर दी। अज़हर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया। अब फैसल सारी बात समझ गया। सड़क पर होने वाला वाक़या याद करके वो कसियाना हो गया। तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया था? अपनी झीम मिटाने के लिए वो मुक्तदी से उलझने लगा। मैं तुम सबको पागल दिखता हूँ? आपस में बकवास किए जा रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ। जहांगीर उन पर चढ़ दौड़ा। पिछली बार जब हम मुल्तान गए थे तुम्हें आकर बताया तो था, मुक्तदी ने फैसल को। अच्छा, जहांगीर को याद आ गया। इस बात को छोड़ो, मुझे भाभी से बड़ी शर्मिंदगी होगी। फैसल को नई फिक्र हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, इसने उस वक़्त मुझे नहीं पहचाना था तो तुम इसे कब याद होगे? क्यों? वो तीनों ठटक गए। वो इस वक्त डर गई थी। तुमने देखा तो था, वो सड़क पर गिरी हुई थी। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मुक्तदी ने इन्हें मुख्तसरन बताया। इसी वक्त मोमना चाय की ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई। वो तीनों एहतरामन खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मोमना ने झुकी निगाहों के साथ सलाम किया और चाय सर्व करने लगी। बैठें भाभी। मुक्तदी ने हाथ पकड़कर इसे अपने बराबर बिठा लिया। सबके सामने मुक्तदी की इस बेतकल्फ़ी पर वो दांत पीस कर रह गई। मेरा इरादा था तुम्हें डिनर देने का, लेकिन अब लंच करवा देता हूँ। लंच के बाद डिनर भी कर लेंगे। फैसल ने उसकी बात काटी। तुम चुप करो, मुझे भाभी से बात करने दो। अज़हर मोमना की तरफ मुतवज्जा हुआ। बात दरअसल ये है कि मुक्तदी की हमारे साथ बड़ी जंगें हुई हैं। जंगे अजीम अव्वल, दोयम, पानीपत की लड़ाइयाँ, 65 और 71 की जंगें, कारगिल के मार्के,
اور وجہ تنازع کیا تھی؟ صرف صنف مخالف۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ابن آدم کیوں کر بنت ہوا کی زلف کا اسیر ہوا؟ مومنہ آنکھیں پھاڑے اس کی طوفانی رفتار اور کہی ہوئی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے تم اکنامکس پڑھنے کی بجائے بسوں میں 10-10 روپے کا مال بیچنے کی ٹریننگ لیتے رہے ہو۔ فیصل نے مومنہ کی گھبراہٹ دیکھ کر اسے گڑکا۔ تو اور کیا کہوں، یہ ایسا ہی تھا۔ اظہر اپنے موقف سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ محبت فاتح عالم ہے۔ کیا؟ وہ دونوں چلائے۔ ہاں۔ مقتدی بڑے پرسکون انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچن میں کچھ کام ہے۔ مومنہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جاؤ، لیکن کھانا بنانے مت بیٹھ جانا، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ مومنہ سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ جہانگیر کی کھوجتی ہوئی نظروں نے دروازے تک مومنہ کا پیچھا کیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ایک الجھن بھری حیرت سے خاموش بیٹھا تھا۔ اس قدر مشابہت ہو سکتی ہے یا پھر میرا وہم ہے؟ مومنہ کی نشت و برخاست، اس کی شکل و صورت۔ جہانگیر سوچ میں گم تھا۔ باقی سب باتیں ایک طرف، بھابھی بہت اچھی ہیں، تم دونوں کی جوڑی فٹ ہے۔ اظہر کو مومنہ کا باوقار سراپا اور دھیما انداز بھایا تھا۔ مقتدی نے اعزاز کی طرح یہ تعریف وصول کی۔ ابا جان ایک دن پہلے گھر آ گئے تھے۔ کسی میں اتنا حوصلہ نہ تھا انہیں لاریب کی موت کے بارے میں بتا سکے، لیکن یہ بات مزید ان سے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ وہ مسلسل لاریب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ، لاریب ہمارے پاس نہیں رہی، بڑے پھپھا نے ہمت کر کے انہیں بتایا۔ ابا جان کے چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کیا کہہ رہے ہو ضیاء؟ ان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ساہیوال میں ہونے والے دھماکے میں لاریب۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائے۔ ابا جان ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، لاریب کو کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سچ ہے۔ اس حادثے کو 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب خاموشی سے ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں آخری منظر در آیا۔ انہوں نے لاریب کو سیٹ پر بیٹھے دیکھا تھا اور اس سے کوئی بات کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر نہ جا سکے۔ لوگوں کا ہجوم اور اس کے بعد وہ خوفناک، دل دہلا دینے والی آواز، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ لمحوں میں زندگی نے موت اوڑھی تھی۔ وہ ہنستا بنستا منظر ایک آہ میں بدل گیا تھا۔ مجھے لاریب کی قبر پر لے چلو۔ طویل خاموشی کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا۔ ضیاء پھپھا بے ساختہ سسک پڑے۔ سعد کو بلاؤ، اسے کہو مجھے قبرستان لے جائے۔ ابا جان کی آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ ٹانگ پر زخم کی وجہ سے وہ ابھی چل پھر نہیں سکتے تھے۔ مصطفیٰ، دھماکے میں بہت سے لوگوں کے ٹکڑے اڑ گئے تھے۔ بہت سی لاشیں جل جانے کی وجہ سے ناقابل شناخت ہو گئیں۔ ہمیں لاریب کی لاش نہیں مل سکی۔ مصطفیٰ سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حادثے کے 10 دن بعد تم زخمی حالت میں ہسپتال میں ملے تھے۔ تب تک مرنے والوں کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اس کے باوجود سعد اور حیدر نے لاریب کو بہت تلاش کیا، لیکن ہمیں لاریب کی ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی۔ مصطفیٰ صاحب کی زبان بولنا بھول گئی۔ ان کی لاڈلی ہونہار بیٹی کس دردناک انداز میں ان سے بچھڑی تھی۔ ان کا ذہن اور دل اس شفاف حقیقت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ تھا رنجے مسلسل سے گزرے کا 4تھ پارٹ۔ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔